नमस्कार स्वागत नमस्कार। आज आमे गोटे माने बहुत अलगा प्रकारर घटना विषय कथा हवा। हाँ, जोंठी पुलिस काम आउ किछि मिसी जाइछि। एक्जाक्टली गोटे पुलिस अनुसंधान किंतु सेथिरे जोड़ी हुई रहिछि रहस्य आउ किछि लोक कहिबे अलौकिक अनुभूति। आउ ए घटना हेउछि आम ओडिसार फुलबाणी अंचलर मुख्य चरित्र जणे पुलिस कर्मचारी सीनियर कनेस्टेबल लक्ष्मण प्रसाद। तेबे आज आमे चेष्टा करिबा एई पूरा कहानी भितर को जीवा पई देखिबा गोटे साधारण अपराध तदंत किमती एमिति गोटे अविश्वसनीय मोड़ नेला। आउ मने रखिबा दरकार एइटा जणे व्यक्तिंकर निज अनुभूति। आमे सेही विवरणी उपरे ही आलोचना करूछु। ठीक तेबे आरंभ करिबा। लक्ष्मण प्रसाद से निकटरे ही आनंदपुर हो फुलबाणी थाना को बदली हुई आस्थांती। हाँ, आउ कुहा जाए तांको कामरे इंस्पेक्टर इंचार्ज रमेश बेश खुशी थिले। हाँ, तांकर रहिबा जागा थानाठू टिके दूर थिला प्राय 15 किलोमीटर और तांकर बेसी भाग समय नाइट ड्यूटी पड़ुथिला राति 9टारू सकाळ 5टा जाए। हाँ, आउ एई नाइट ड्यूटी समयर परिवेशटा सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। काहेकि कारण फुलबाणी थाना दिनेरे जेतिकी लोक गहली रातिरे सेतिके सुनसान पूरा खाँ खाँ। अच्छा। कारणटा हला थानार ठीक पछकू लागिकी अछि गोटे घंच जंगल। ओहो। तेणु रातिरे जेतेबेले पेट्रोलिंग गाड़ी भारी जाए थानारे आउ बेसी केही नथांती। परिवेशटा माने टिके अलगा प्रकारर। बुझिले। तेबे कहानी केमिति आरंभ हैला? घटनार आरंभ होउची फेब्रुआरी 20, 2025 रे। लक्ष्मण सेदिन राति ड्यूटी सारी घरे विश्राम करुथिले। हाँ। दिन प्राय 11टा घळकू इंस्पेक्टर रमेश को फोन गला गोटे जरूरी मीटिंग अछि बोली कहिले। अच्छा। तेणु लक्ष्मण तरबर होई बाहरिले प्राय 12:30 सुधा थानारे पहुंची गले। थाना भीतर को पशिबा बेले से जो वेटिंग एरिया अछि सेठी देखिले गोटे कोणरे जणे महिला बसिचंती। केमतिका महिला? बयस प्राय 40 पाखापाखी हादा। आउ तांको पाखरे गोटे 12 कि 13 वर्षर जियोटी ठिया होईची। महिला जनक मुह पोती बसी थांती माने बहुत दुखी लागुथांती। अच्छा। लक्ष्मण को देखिकी टिके अजब लागिला। से भाविले किछि असुविधा अछि बोधे किछि कहिबाकू आसीछंती हेले कहि पारुनांती। हाँ, स्वाभाविक कथा पुलिस थाना रे। हाँ, तेणु से पाखकू गले पचारिले कोन किछि असुविधा अछि कि? महिला जनक किछि कहिलेनी चुप रहिले। लक्ष्मण पुणी थरे पचारिले। एथर महिला जनक धीरे करी मुह उठेले। लक्ष्मण को चाहिले किछि कहिबाकू चेष्टा कला परि लागिला किंतु पाटिरु किछि शब्द बाहरिला नै। ओहो। किंतु तांको आखिरे माने बहुत कष्ट आउ जंत्रणा भरी रहितिला परि लागुथिला। लक्ष्मण किछि समय तांको चाहि रहिले कोन करिवे भाबुछंती किंतु मीटिंग पई डेरी होउथिला। हाँ, से भीतर को चली गले किंतु से महिलांको चेहराटा से दुखी आखि दुईटा तांको मन भितरे रही गला। एठू ही माने गोटे अस्पष्टता आरंभ होउची बोधे से प्रकृतरे जणे साधारण महिला थिले जिए साहाय्य चाहुथिले ना आउ किछि। हाँ, सेई प्रश्नटा। आउ लक्ष्मण जणे अभिज्ञ पुलिस होई मध्य काहीकि ए गोटिए घटना तांको मनरे एते गभीर भाबरे रहिगला एटा भी गोटे कथा। होय तो सेई कहि न परिबा भावनाटा तांको अधिक प्रभावित करिथिला। होई पारे। तापरे कोन हैला मीटिंग परे? मीटिंग सरिला तापरे इंस्पेक्टर रमेश लक्ष्मण को कहिले तुमको तुरंत बालीगुड़ा जीवाकू पड़िबो। बालीगुड़ा सेटा तो बेस दूर। हाँ, एटू प्राय 70 किलोमीटर। कहिले 2 जण होम गार्डन को सांगरे नहीं जाओ सेठी गोटे घरे चोरी होईची तदंत करिबाकू पड़िबो। अच्छा, तेणु तांको पुणी कामरे जीवाकू हेला। हाँ, इंस्पेक्टर निजे अन्य कामरे व्यस्त थिले तेणु लक्ष्मण 2 जण होम गार्ड को नहीं गाड़ी रे बाहरिले बालीगुड़ा अभिमुखे। थानारू बेसी दूर जाई नाहंती मात्र 1/2 किलोमीटर हेबो बोधे। हाँ। हठात लक्ष्मणंकर नजर पड़िला रास्ता कड़कू आउ से देखिले सेई महिला आउ जियोटी ठिया होइचंती। कौन कहूछु सेठी रास्ता कड़रे? हाँ, ठीक सेमिति महिला जनक मुंड तळकू करिचंती आउ जियोटीर कांधरे हाथ रखिचंती। लक्ष्मण पूरा चमकी पड़िले। बापरे। से सांगे सांगे ड्राइवर को कहले गाड़ी रख गाड़ी रख। गाड़ी अटकिला। हाँ। लक्ष्मण तरभर करी गाड़ीरू ओह्लाई पछकू बुली देखिले। आउ केही नाहंती पूरा खाली रास्ता शून्यसान। अरे कुआडे गले? सेईटा ही कथा से आश्चर्य होई गले। सांगरे थिबा होमगार्ड दुही को पचारिले अरे तम माने देखिलनी एठी तो ठिया होईथिले से महिला जनक और जियोटी भी थिला कुआडे गली एते शीघ्र? से माने कोन कहिले? से माने परस्पर मुह चाह चुही हेले। कहिले को महिला सर
ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦେଖୁଲେ ଏଠି। ସେମାନେ ଦେଖିଲେନି? ନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୋର ଦେଇ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଧା ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନୁ। ବାସ୍, ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ କୁହାଯାଉଥିବା ଘଟଣା କଥା ଆସେ, ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ କରନ୍ତିନି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା କ'ଣ ସତରେ ବାହାରର କୌଣସି ଉପସ୍ଥିତି, ନା ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା? ହୁଏତ ଚାପ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଥାନାରେ ଦେଖିଥିବା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ। କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ହଁ, ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଆଉ ଆମର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସୀମାରେଖା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30। ସେ ସେଇ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠି 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଘର ମାଲିକ ଦାମୋଦର। ହଁ, ଯିଏ ହୋଟେଲରେ ସେଫ୍। ହଁ, ହେଡ୍ ସେଫ୍। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା, ଯିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଚାକର ଥିଲା, ସୁରେଶ ନାଁରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠି ଚୋରି ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କଲେ। ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ସବୁ ନୋଟ୍ କଲେ। ସାଧାରଣ ପୋଲିସ କାମ। ଏକଦମ। କାମ ସରିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ପାଖରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେଠି? ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ନଥିଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ଅଟକି ରହିଥିଲା ଠିକ୍ 7:15। 7:15? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍? ହଁ, ସେ ଫଟୋରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ବସିଛି। ଓହ! ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା। କାହିଁକି? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ଟା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ। ଦାମୋଦର ଆଣିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫଟୋଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଚେହେରା ଆଉ ସେ ଝିଅର ଚେହେରା। କ'ଣ ସେମାନେ ସେଇ? ହଁ, ସେ ଥାମାରେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଓ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏ ଫଟୋରେ ଥିବା ଚେହେରା ତାଙ୍କ ସହ ପୁରାପୁରି ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ବାପ୍ରେ, ଏହା ତ ପୁରା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ତାଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା କାହାର ଫଟୋ? ଦାମୋଦର କ'ଣ କହିଲେ? ଦାମୋଦର କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଦୀପିକା ଆଉ ତା ଝିଅ ସୋନମ। ଭଉଣୀ ଆଉ ଝିଆରୀ? ହଁ, 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦୁହେଁ ମରିଗଲେ। କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ସେ ଚୁପଚାପ ସେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ଟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫଟୋଟା ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ସୂତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକୃତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଏବେ ମିଳିଗଲା। ହଁ, ଏବେ ଆଉ କେବଳ ଅଜଣା ଭୟ ନଥିଲା। ଏକଦମ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଦାମୋଦରଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା କଥା କହିଲେ, 7:15, ହଁ, ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିବ। ହୁଏତ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ମିଳିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ବାସ୍ତବ ହୋଇଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ସେ ଆଉ ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜ ମନର ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନଥିବେ। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ସେ ଫଟୋ ଧରି ଥାନାକୁ ଫେରିଲେ। ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 11ଟା ବାଜିଥିବ। ପୁଣି ରାତି ଡ୍ୟୁଟି? ହଁ। ଥାନାରେ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ କେହି ନଥିଲେ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ୍ଷିତିଜ, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ରାଇଟର ଥିଲେ, ଯେ କି କିଛି କାମ ସାରିପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ଟିକେ ଡେରି ଯାଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ 3 ଜଣ? ହଁ, ମୋଟ 3 ଜଣ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କି ଶବ୍ଦ? କବାଟୁ ବାଡ଼େଇବା ପରି ଶବ୍ଦ। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ପଛପଟ ଗେଟ୍ରୁ, ଯୋଉପଟେ ଜଙ୍ଗଲ। ଓହୋ, ସେଇ ଗେଟ୍ରୁ? ହଁ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ତ, କୋଉ ଜନ୍ତୁ ହୋଇଥିବ। ସେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା ପରି। ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା? ହଁ, ଯେମିତି କିଏ ନଖରେ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଜୋରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ୁଛି। ଖର୍ଖର ଶବ୍ଦ। ବାପରେ! ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା। ସେ ପାଟି କଲେ, କିଏ ଅଛ ସେଠି? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ଚୁପ୍। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଏଥର ଆହୁରି ଜୋରରେ।
ଓହୋ। ଆଉ ଏଥର ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ କୋଉ ଲୁହା ଜିନିଷରେ କୋଉ ଧାତବ ଜିନିଷରେ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଜୋରରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଅଜବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ରାଗ ଏଥର ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। କିଏ ଏମିତି ମଜାକ କରୁଛି ରାତିରେ? ହଁ। କାମ ସମୟରେ ସେ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରି କରି ସେଇ ପଛ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। କିଏ ଶୈତାନି କରୁଛୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆ, ଏମିତି କହି ସେ ରାଗରେ ଯାଇ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଥିଲା? କେହି ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଙ୍ଗଲ, କିଛି ଦିଶୁନି। ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳି ଜାଗା ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଜଳୁଥିଲା। ହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗେଟ୍ ଚୌକାଠରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାହାରର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ। ହଠାତ୍ ସେ ବଲ୍ବଟା ଫ୍ଲିକର କଲା, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଲା। ଆରେ ଆଉ 4-5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ସେ ବଲ୍ବ ନୁହେଁ, ପୁରା ଥାନାର ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲା। ପୁରା ଥାନାର? ହଁ, ପାୱାର କଟ୍। ହଁ। ପୁରା ଘନ ଅନ୍ଧାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଫୋନର ଫ୍ଲାସ୍ ଜଳେଇଲେ। ଇନଭର୍ଟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇନଭର୍ଟର ପୁରା ଡେଡ୍, ଚାର୍ଜ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ହଠାତ୍? ହଁ, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଠିକ୍ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ, ଯୋଉଠୁ ସେ ଏବେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ହସିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ହସିବା ଶବ୍ଦ? ହଁ, ଖିଲିଖିଲି ହସ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ, ସେ ନୀରବତା ଭିତରେ, ସେ ହସଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇଗଲା। ଓ ମାଗୋ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ଏଥର ସେ ହସ ଶବ୍ଦଟା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକା ଶୁଣିଲେନି। ତାମାନେ? ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ହୋମଗାର୍ଡ କ୍ଷିତି ଯାଉ ସେ ମହିଳା ରାଇଟର, ସେମାନେ ବି ସେ ହସ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାଟା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ। ହଁ, ଏବେ ଆଉ ଏହାକୁ କେବଳ ମନର ଭ୍ରମ କହିହେବନି। ନା, ଏହା ଘଟଣାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ସାକ୍ଷୀ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ତାକୁ ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମହିଳା ରାଇଟର ଜଣକ, ସେ ହଠାତ୍ ଅଜବ ଭାବେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜୋର ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପରେ, ସେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଏହା କ'ଣ ସେ ଭୟରୁ, ନା ସତରେ ସେଠି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ? ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ହଁ, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ରାଇଟରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷିତିଜକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, କୋଉଠିରେ ହସ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏକା ଗଲେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ? କେତେ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଧରି ସେଇ ପଛ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ହସ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଟା ମାନେ ରକ୍ତ ଶୁଖେଇ ଦେବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଜଣେ ମହିଳା ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ବସିଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ହସି ଚାଲିଛି। ସେଇ ମହିଳା ଆଉ ଝିଅ? ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଏମାନେ ସେଇ ଦୀପିକା ଆଉ ସୋନମ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକୃତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଭୟାବହ, ପୁରା ଭୟାବହ। ସେ ମହିଳାଙ୍କର, ଦୀପିକାଙ୍କର ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପୁରା କଟିଯାଇଛି। ବାପରେ। ସେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଟା ପୁରା ଚିରି ଯାଇଛି। ବ୍ଲାଉଜ ବି ଚିରା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହ ସାରା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, ରକ୍ତ ବୋହୁଛି। ଓ ଗଡ୍। ସ୍ରୋତରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅଟି, ମାନେ ସୋନମର ଆକୃତି, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା? ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି କିଛି ନ ଭାବି ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ରୁହ ରୁହ କହି। କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମହିଳା ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ବସ୍ତା? ହଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବସ୍ତା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଓହୋ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ବସ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଝିଅଟା ଆଉ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହସ କରି ସେ ବସ୍ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବସ୍ତାଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ବସ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର କଙ୍କାଳ ଥିଲା, ହାଡ଼ ସବୁ। କଙ୍କାଳ? ହଁ, ଆଉ ସେ କଙ୍କାଳର ଆକାର ସେଇ 12-13 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୋନମ ସହ ପୁରା ମେଳ ଖାଉଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ! ତାମାନେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁରନ୍ତ ଥାନାକୁ ଫେରିଲେ,
କ୍ଷିତିଜକୁ ସବୁ କହିଲେ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ହଁ ସେମାନେ ସେ କଙ୍କାଳ ଥିବା ବସ୍ତାକୁ ସାବଧାନରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରମେଶକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ହଁ ଜଣେଇବାକୁ। ହଁ, କହିଲେ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଡବଲ ମର୍ଡର, ଆଉ ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। ମୃତୁଦେହକୁ ମାନେ ସେ କଙ୍କାଳକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ହଁ ପରଦିନ ସକାଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରମେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା। ହଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଚାରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସବୁ କିଛି? ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକୃତିର କଥା ବି? ହଁ, କେମିତି ସେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ, ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିବା କଥା, ରାତିରେ ଥାନାରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା, ସେ ଶବ୍ଦ, ଲାଇଟ୍ ଯିବା, ହସ ଶବ୍ଦ, ହଁ ଆଉ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା, ସବୁକିଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ସତରେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ। କ'ଣ କଲେ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସେ ଦାମୋଦର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ଆଉ ସେ ଚାକର ସୁରେଶ, 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପଚରାଉଚରା ହେବ। ହଁ, ଏବେ ସନ୍ଦେହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଅଣାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି କହିଲେ, ପୁରା ମନା। ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ରିପୋର୍ଟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ସେ କଙ୍କାଳଟି ସେଇ ଝିଅ ସୋନମର, ଆଉ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଓ ନୋ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ହତ୍ୟା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଛି। 1.5 ବର୍ଷ? ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଦାମୋଦର କହିଥିଲା କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏକଦମ। ତାମାନେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହାଣୀ ପୂରାପୁରି ମିଛ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା କାହାଣୀ। ଏବେ ପୁଲିସ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ହଁ, ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସତ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ସତ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ସେ ସତଟା ଶୁଣିଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିବ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। କୁହନ୍ତୁ। ଦାମୋଦର ଯାହାକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେ ଦୀପିକା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ, ଆଉ ସୋନମ ତା ନିଜ ଝିଅ। ପୂଜା ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ସେ ଲୁଚେଇଥିଲା? ହଁ, ଆଉ ଦାମୋଦର ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ମଦ୍ୟପ ଥିଲା। ପଇସା ଆଉ ମଦ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରୁଥିଲା। ଓହୋ। ତା ଘରେ ଯୋଉ ଚାକର ଥିଲା, ସୁରେଶ, ସେ ଏହାର ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା। କେମିତି? ଦିନେ ଦାମୋଦର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନିଶାରେ ଚୁର ଥିଲା, ସୁରେଶ ତାକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ଯଦି ସେ ତାକୁ ଦୀପିକା ସହ ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। କ'ଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ? ହଁ, ଆଉ ସେ ନୃଶଂସ ଦାମୋଦର ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ଏହା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁରେଶ ଦୀପିକାଙ୍କ ସହ ଏହି ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋନମ ସେ ଦେଖିଦେଲା। ଓ ନୋ, ଛୋଟ ଝିଅଟା। ହଁ, ସତକଥା ବାହାରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଭାବି ସେ ନରପିଶାଚ ସୁରେଶ ସେ ସେଇ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲାଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା। କେତେ ଜଘନ୍ୟ, କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମା ଆଉ ଝିଅ, ଦୀପିକା ଆଉ ସୋନମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ହତ୍ୟା କରିଦେଲା? ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଆଣି ଏଇ ଫୁଲବାଣୀ ଥାନାର ପଛପଟେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଙ୍କାଳ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଠି ସେସବୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା? ଏକଦମ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଏବେ ସବୁକିଛି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକୃତି, ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ହସ। ହଁ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସେହି 2 ଅସହାୟ ଆତ୍ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହୋଇପାରେ। ଆଉ କାରଣ ଯାହା ବି ହଉ, ସେମାନେ ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ ଏଇ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବାଟେ ଦେଖେଇଲେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ସତଟେ, ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କାହାଣୀ। ହଁ, ଅପରାଧର ବାସ୍ତବତା ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ମିଛ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତେବେ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଗଲା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବ। ହଁ, ପରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଲା। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ଦାମୋଦର ଆଉ ସୁରେଶ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ସଜା ମିଳିଲା। ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ? ହଁ, ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଯିଏ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା।
ସେଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେମିତି ଭାବନା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏହି ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା। ଏ ପୂରା କାହାଣୀଟା, ଏହା ଅପରାଧ, ମଣିଷର ନୃଶଂସତା, ମନସ୍ତତ୍ୱ ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଲୌକିକ କହୁ ସେ ସବୁର ଏକ ଅଜବ ମିଶ୍ରଣ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟା କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରହିଯାଉଛି, କଣ ସତରେ ସେହି ମୃତ ମା ଝିଅଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ? ନା, ଏସବୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ଥିଲା। ହଁ, କେବଳ କିଛି ସଂଯୋଗ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ, ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାପରେ ଥିଲେ, କିଛି ଭୟ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ କାହାଣୀର ରୂପ ଦେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନା, ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ସେହି ମୂଳ ସ୍ରୋତ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ବିବରଣୀ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାର କରି ଏ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଲଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରୋମହର୍ଷକ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଅତି ନୃଶଂସ, ଜଘନ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ହଁ, ଏହା ପୋଲିସ କାମର ସେହି ଦିଗକୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କେତେ ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଠିକ୍ କହିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧର କଥା ତ ଗୋଟେ ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କଥା ଆସିଲା। ହଁ, ପୋଲିସ ଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଯାହାର ସହଜ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରେ? ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅପରାଧସ୍ଥଳ ଆଉ ଗୋଟେ କଥିତ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସୀମାରେଖା ପୁରା ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାସ୍ତବତା ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଭିତରର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଦ୍ଦାଟା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଏହାର ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଅଜଣା ହିଁ ରହିଯିବ। ହୁଏତ